Dear student, good morning. Today we are going to discuss about the most important characteristic features of population. As we know, yesterday we have discussed the most important characters of population such as natality, mortality, likewise. In last class, we were discussing about what are the important factors that increases in population size. This is the last slide of the last class. Today we are going to explore the another important characteristic feature of population. See, please wait. Yes. See, this is actually a symbolic representation of population characters. See, this is the birth stage of a population, and we can see the immigration. Somebody is coming into the particular place, then immigration is there. Then population size, actually this is the population size, and definitely there will be a decreasing of population, like certain death has been happened. അല്ലെ, സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പോപ്പുലേഷനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് ഒരു നോർമൽ കാര്യം എന്ന് പറയും. ചിലപ്പോൾ അവിടെ ആൾക്കാർ വരാം, ചിലപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പുറത്തോട്ട് പോവാം, ചിലപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ മരിച്ചു പോവാം. ഇങ്ങനെ ലോട്ട് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഹാപ്പനിങ് during the time of population grow. So this is actually the most important characteristic feature of a population. See another important characters that we can see, population change. What is actually population change? Population change is another important characters, that is birth plus immigration minus death plus immigration. That is what is actually we can say that population change. എന്താണത്? അവിടെ ബർത്ത് സംഭവിക്കാം, ഇമിഗ്രേഷൻ വരാം. ഇമിഗ്രേഷൻ മീൻസ് ഉള്ളിലോട്ട് ആൾക്കാർ വരാം. ഡെത്ത് സംഭവിക്കാം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ആൾക്കാർ പുറത്തോട്ട് പോവാം. So this is actually define the population size. So population size can be defined as a natality, mortality, immigration, and emigration. Then parameters that affect size or density of a population. So this is the most important parameter that define the density of population. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പോപ്പുലേഷന്റെ ഡെൻസിറ്റിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. So this is actually the population density. This density actually defined these particular factors, that is population change, that is birth plus immigration minus death plus emigration. This is the most important factors which define population characters or population density. Then we can see another important aspects, that is that we can see okay. So we can say that what is actually the need to estimate population density. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഈ ഒരു ഡെൻസിറ്റിയെ നമ്മൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്? വേൾഡ് ലെവൽ തൊട്ട് മുമ്പ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വേൾഡ് ലെവൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. സോ എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന കാര്യം? നീഡ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി. ഇപ്പൊ തളിപ്പറമ്പിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്, കോഴിക്കോട് എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്, കാസർഗോഡ് എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്, പത്തനംതിട്ടയിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്. ലൈക്ക്വൈസ് വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ what is the need of population density for the estimation. How to quantify nature? Ecologist rule. Estimates are allow for comparisons between different population in terms of space and time measures. Estimates are allow for comparison between different population in terms of space and time to measure. അല്ലെ, നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അറിയാം ഓരോ പ്രദേശത്തിന്റെയും കറക്റ്റ് നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അവിടെ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്, അവിടുത്തെ സ്പേസ് എത്ര ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ഹാവ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എല്ലാ സമയവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സർവേകൾ നടക്കാറുള്ളത്, വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർവേ നടത്താറുള്ളത്. നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബർത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം, അല്ലെ, ഡെത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. സോ ഓൾ ദീസ് ഫോർമാലിറ്റീസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഹാപ്പനിങ് ഇൻ അവർ കൺട്രി because to estimate it is very important to estimate the actual quantity wherever possible, whenever possible. ഏത് സമയവും we have to account each and every person death as well as birth. See what is actually mobility. നമുക്കറിയാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ എക്കോളജിയിൽ. ഒന്ന് അതിന്റെ മൊബിലിറ്റിയും മറ്റൊന്ന് സൈസുമാണ്. എന്താണ് മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്? ബേസ്ഡ് ഓൺ മൂവ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസം. Then size, small animal plants are usually more abundant than large animal plants. So ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ
ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടിൽ മൊബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഓർഗാനിസം. ദെൻ സൈസ് ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ ആനിമൽ, അതിനനുസരിച്ച് ആൾക്കാർക്ക് പോവുകയും പറക്കുകയും, ഇപ്പോൾ ഉറുമ്പുകളാണെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും, വലിയ ആനകൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ലൈക്ക് വൈസ് എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന മൊബിലിറ്റിയെ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. അതിൽ മൊബിലിറ്റി എന്താണ്, സൈസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇപ്പം മനുഷ്യന്മാർ പോകുന്ന പോലെ ചെടികൾക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, അതേപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് മൊബിലിറ്റി ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് പോപ്പുലേഷൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അല്ലെ, നമുക്കറിയാം സാധാരണ ആൾക്കാർ നിരന്തരം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാറുണ്ട്. ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം പല ആൾക്കാരുടെയും പ്രസൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല, ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഓൾവേസ് മൊബൈൽ പീപ്പിൾ. ചിലപ്പോൾ അവർ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് വേറൊരു രാജ്യത്തേക്ക് ജോലി അന്വേഷിച്ച് പോയ ആൾക്കാരായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് കൺസിഡർ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ക്യാരക്ടർ. ദെൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡെൻസിറ്റിയെ മെഷർ ചെയ്യുക? നമ്മൾ പറഞ്ഞു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടറാണ് എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ഡെൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ, ഹൗ വി ക്യാൻ മെഷർ ദ ഡെൻസിറ്റി? ഡെൻസിറ്റി ഈസ് മെഷർഡ് ബൈ ടു മെത്തേഡ്. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മെത്തേഡ് വഴിയാണ് ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ടോട്ടൽ കൗണ്ട് മെത്തേഡും സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡും ആണ്. ഒന്ന് ടോട്ടൽ കൗണ്ട് മെത്തേഡാണ്. ടോട്ടൽ കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്, അതേസമയം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാമ്പിൾ എടുത്ത് ചെയ്യണം. ഇല്ല, സർവേ ആണ്. നമുക്കറിയാം പലതരത്തിലുള്ള സർവേ മെത്തേഡ്. പ്ലാന്റിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ കറക്റ്റ് എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അല്ലെ, അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ഏരിയയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ ആവറേജ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാൻ കഴിയും. സോ വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ടോട്ടൽ കൗണ്ട് മെത്തേഡ് ആൻഡ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്? സോ ഫസ്റ്റ് വൺ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ടോട്ടൽ കൗണ്ട് മെത്തേഡ്. എന്താണ് ടോട്ടൽ കൗണ്ട് മെത്തേഡ്? ടോട്ടൽ കൗണ്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡയറക്റ്റ് കൗണ്ടിങ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ വരിക്കി നിർത്തി എണ്ണും പോലെ എണ്ണണം. അതായത് ഓരോ വീട്ടിലും പോയിട്ട് നമ്മൾ സർവേ നടത്തണം. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ടോട്ടൽ കൗണ്ട് മെത്തേഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ഫീൽഡിൽ പോയിട്ട് പ്ലാന്റിനെ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്ലാന്റിലെ ഓരോ പ്ലാന്റിനെ നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എണ്ണാൻ പറ്റണം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിൽ നമുക്കറിയാം എത്ര പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്, നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ എത്ര പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി പ്ലാന്റ് ഷുഡ് ബി കൗണ്ടഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ടോട്ടൽ കൗണ്ട് മെത്തേഡ്. ഡയറക്റ്റ് എല്ലാ ആൾക്കാരെയും നമുക്ക് എണ്ണാന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു പ്രദേശത്തെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് എണ്ണിയെടുക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ്, പക്ഷെ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് എണ്ണാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കുറച്ച് സ്പീഷീസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി. അല്ലെ, നമുക്കൊരു ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലെ ട്രീസിന് എണ്ണ പോലെ നമുക്ക് ഹെർബിന് എണ്ണാൻ പറ്റൂല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ദെൻ സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ കോൾഡ് പോസിബിൾ ഫോർ ഫ്യൂ സ്പീഷീസ് ഓർ ഫ്യൂ ആനിമൽസ്. ബ്രീഡിംഗ് കോളനീസ് ക്യാൻ ബി ഫോട്ടോഗ്രാഫ്ഡ് ദെൻ ലേറ്റർ കൗണ്ടഡ്. ചില സമയത്ത് ചില ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് പിന്നീട് എണ്ണേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഇതിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ദെൻ എക്സാമ്പിൾസ് സാധാരണ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ടോട്ടൽ കൗണ്ട് മെത്തേഡിൽ ഒന്ന് ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ സെൻസസ്, ദെൻ ട്രീ ഇൻ ഗിവൺ ഏരിയ. അങ്ങനെ ആ ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ കൗണ്ട് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് തിങ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്പീഷീസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ സെൻസസ് ആൻഡ് ട്രീ ഇൻ എ ഗിവൺ ഏരിയ. The next one is very important, that is sampling method. എന്താണ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്? ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ അബണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ അബണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ടു ബ്രോഡ് കാറ്റഗറീസ് ആർ ദെയർ. ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ബേസ്ഡ് മെത്തേഡ്, രണ്ട് ക്യാപ്ചർ ബേസ്ഡ് മെത്തേഡ്. അല്ലേ, നമ്മൾ കറക്റ്റ് സാമ്പിളിംഗ് എടുക്കുകയാണ്. ഇതാണ് കറക്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ ഒരു വലന്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്, തൊട്ടടുത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ കോട്ടറ്റ് ഇടുന്നു. അങ്ങനെ കറക്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്. അല്ലെ, ഒരു പ്രദേശത്ത് എത്ര ആൾക്കാർ പുരുഷന്മാരാണ്, എത്ര ആൾക്കാർ സ്ത്രീകളാണ് എന്ന് നമുക്ക് സാമ്പിളിംഗ് വഴി അറിയാൻ പറ്റും. അല്ലെ, എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്, എത്ര മുതിർന്നവരുണ്ട്, എത്ര വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സാമ്പിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്. Now the next one is called quadrant sampling method. ഇത് വളരെ പോപ്പുലർ ആണ്. നമുക്കറിയാം ക്വാഡ്രേറ്റ് ഇട്ടിട്ട് എണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് എ ക്വാഡ്രേറ്റ്, ദിസ് ഇസ് എ ക്വാഡ്രേറ്റ്. സോ ലൈക്ക്വൈസ് ഡിഫറെന്റ് ക്വാഡ്രേറ്റ്സ് ആർ ദെയർ. ഓരോ ക്വാഡ്രേറ്റിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയി കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഇപ്പൊ ഇതൊരു വലിയ പ്ലോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇത് 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ക്വാഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതൊരു ഏക്കർ സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഈ ക്വാഡ്രേറ്റ്. അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വാഡ്രേറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്ലാന്റ് സ്റ്റഡീസ്. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റ് സ്റ്റഡീസിലാണ്. Total population is equal to average number per quadrant into total area per area of quadrant. അല്ലെ, total population is equal to average number per quadrant. അല്ലെ, ഒരു ക്വാഡ്രറ്റിലെ ആവറേജ് നമ്പർ എത്ര?
then into total area എത്ര ഉണ്ട്, ഒരു ഏക്കർ ഏരിയയിൽ എത്ര ക്വാഡ്രേറ്റ് ഇട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ that is the most significant method of population. So this is the correct method of population. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വാഡ്രേറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ ക്വാഡ്രേറ്റിൽ ഇവിടെ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്, ഇതിൽ തീരെ പ്ലാന്റ് ഇല്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ട്, ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിൽ ഏതൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ ക്വാഡ്രേറ്റ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ് ഫാർ ആസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ്. Now we can say that next one is called മാർക്ക് റീക്യാപ്ചർ മെത്തേഡ്. മറ്റൊന്ന് വേറൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മെത്തേഡാണ് മാർക്ക് റീക്യാപ്ചർ മെത്തേഡ്. ചിലപ്പോൾ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ടേം, ദാറ്റ് ഈസ് മാർക്ക് റീക്യാപ്ചർ മെത്തേഡ്. എന്താണ് മാർക്ക് റീക്യാപ്ചർ മെത്തേഡ്? യൂസ്ഡ് ഫോർ വെരി മൊബൈൽ ഓർ എലൂസീവ് സ്പീഷീസ് അല്ലെ. മൊബൈൽ അതായത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സർവേ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ 1890s ബൈ CJ Peterson ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫിഷ് അബണ്ടൻസ് അല്ലെ. ഫിഷിനെ അതായത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡാണ്. അതാണ് മാർക്ക് റീക്യാപ്ചർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓരോ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് സർവേ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ റീക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അഡോപ്റ്റബിൾ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഫിഷസ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ മൂവിംഗ് ഓർഗാനിസം, ഫസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ 1890s അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു കടലിൽ എത്ര ഫിഷ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ എണ്ണാന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. See, this is the most important method. Example of population estimate using mark recapture method in closed population. See, correct ആയിട്ട് നമുക്കത് ക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതാക്കാൻ പറ്റും. ബിഫോർ സാമ്പിളിംഗ് all fish on a pond closed population are unmarked. ഇതെല്ലാം unmarked ആണ്. But 10th fish are captured and that is marked and released back into the pond. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇറക്കുന്നത്. The sample shows the 5 marked and 5 unmarked fish were captured. Then the pond is re-sampled. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ലെവലിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്ര എണ്ണം വന്നു, എത്ര എണ്ണം പോയി, എത്ര എണ്ണം ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്ന, കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് റീക്യാപ്ചർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ന്യൂ ടു യു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ് ഫാർ ആസ് യുവർ എക്സാമിനേഷൻ ഈസ് കൺസേൺ. സോ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ മാർക്ക് റീക്യാപ്ചർ മെത്തേഡ്. നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഡിസ്പേർഷൻ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പോപ്പുലേഷൻ ഡിസ്പേർഷൻ. ഡിസ്പേർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഡിസ്പേർഷൻ? ദ ഡിസ്പേർഷൻ ഓഫ് എ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഓഫ് സ്പേസിംഗ് എമംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വിത്തിൻ ദ ജിയോഗ്രാഫിക് ബൗണ്ടറീസ്. ഡിസ്പേർഷൻ ഈസ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് സ്പേസിംഗ് എമംഗ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിത്തിൻ ദ ജിയോഗ്രാഫി. ഒരു ജിയോഗ്രാഫിക് ബൗണ്ടറിയിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെയും സ്പേസിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഡിസ്പേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലംബ്ഡ്, റാൻഡം ആൻഡ് യൂണിഫോം. ദീസ് ആർ ദ 3 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഡിസ്പേർഷൻ. എന്തൊക്കെയാണ്? ക്ലംബ്ഡ്, റാൻഡം ആൻഡ് യൂണിഫോം. നോക്കാം നമുക്കിവിടെ. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ക്ലംബ്ഡ്. ദെൻ ദിസ് ഈസ് യൂണിഫോം. ക്ലംബ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പല ആൾക്കാരുണ്ട്, പല രീതിയിൽ ആൾക്കാർ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദെൻ റാൻഡം, അവിടെയും ഇവിടെ ആയിട്ടാണ്. ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ചുകൊണ്ട് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ക്ലംബ്ഡ്, യൂണിഫോം ആൻഡ് റാൻഡം. ദെൻ ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഇവിടെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്ലംബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ വേറൊരു ക്ലംബ്, ഇവിടെ വേറെ ക്ലംബ്, അങ്ങനെ കാണാം. ദെൻ യൂണിഫോം, ഒരേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ റാൻഡം, ഒന്നിവിടെ അങ്ങനെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയി. സോ ദിസ് പിക്ചർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഡിസ്പേർഷൻ പാറ്റേൺ, ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലംബ്ഡ്, റാൻഡം ആൻഡ് യൂണിഫോം. What is clumped dispersion? Clumped is a pattern when individuals are aggregated in patches. Most frequent pattern of distribution in a population. വളരെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്പേർഷൻ ആണ് ക്ലംബ്ഡ് ഡിസ്പേർഷൻ. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ക്ലംബ്ഡ് ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ക്ലംബ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? പാറ്റേൺ when individuals are aggregated, അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാണ്, കൂടി നിൽക്കുകയാണ്. Area of the habitats are more suitable than others. ചില ഏരിയ അവർക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ട് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അവർ ക്ലംബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Heterogeneous environment with resource concentrated in patches. Heterogeneous environment ആയിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും, അതുകൊണ്ട് with resource concentrated in patches. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ആൾക്കാരും ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസോഴ്സസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് മാത്രം പാച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് we can see these organisms are grouped in a particular space. That is called clumped. Tendency of offspring to remain with the parents mating
ഓർ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ. മറ്റൊന്ന്, അവർക്ക് പാരന്റ്സിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാണ്. അവിടെ കൂട്ടുകുടുംബം പോലെ എല്ലാ ആൾക്കാരും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത്, അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നത്. മെയ്റ്റിംഗ് ഓർ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ. മറ്റൊന്ന്, അവർക്ക് മെയ്റ്റിംഗ് വളരെ കംഫർട്ടാണ്, ഈസിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ കൂടി നിൽക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ക്ലംഡ് ഡിസ്പേർഷൻ. ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്